پارلیمنٹ قانون پاس کر رہی ہے، ابھی وہ ایکٹ بنا نہیں، چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بلا لیا، فوری طور پر بلایا۔ کیا جج نے دوسرے فریق کی بات نہیں سننی؟ اس نے حکومت کو بلایا، کیا اس نے بات سنی ان کی؟ اور ایک ہی نشست میں فیصلہ دے دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ فیصلے تسلیم کرو۔ کیسے تسلیم کریں ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں، اس ملک کے معزز شہری ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم رائے رکھتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں کہ جانوروں کی طرح اب ہمارے سامنے جو چارہ ڈالے ہم قبول کرتے رہیں۔ آئینی طور پر تو پھر اختیارات تقسیم ہیں، ہر ایک کا ایک دائرہ اختیار ہے۔ عدلیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، انتظامیہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں اس میں؟ مقننہ کا اپنا دائرہ اختیار ہے، کسی کو چھوڑا آپ نے؟ الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ نے سلب کر لیے، یہاں تک کہ پورا الیکشن شیڈول دے دیا۔ پورے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ کر لیا۔ انتظامی طور پر یہ حکومت کا اختیار ہے کہ اس کے رجسٹرار کو واپس بلائے یا وہاں بھیجے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو ہٹانا یہ انتظامی معاملہ ہے، سپریم کورٹ کا نہیں جائے گا۔ پھر آپ کیوں اس طرح مداخلت کرتے ہیں تمام معاملات میں؟ پارلیمنٹ ایکٹ بنا رہی ہے، ابھی ایکٹ بنا نہیں ہے، اور آپ پہلے قانون اس کے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ کے اختیارات پر قبضہ، تو الیکشن کمیشن کے اختیارات پر قبضہ، تو انتظامیہ کے اختیارات پر قبضہ۔ اگر سپریم کورٹ اس طرح ہے تو پھر ہم اس کو عدالت کہنے کی بجائے ایک عدالتی مارشل لا سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور ہم اس مقصد کے لیے سیاست میں ہیں کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے، قانون کو ماننا ہے، لیکن آئین اور قانون کا سہارا لے کر جبر کو تسلیم نہیں کرنا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جس پر میں اپنے رائے دینا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ اور یہ جو الیکشن کے خلاف 2018 کے خلاف ہم 3 سال سڑکوں پہ رہے ہیں، ہماری طرح کون سڑکوں پہ رہا ہے؟ سردی، گرمی، ہر حالت ہم نے برداشت کی ہے، ہمارے ورکروں نے برداشت کیا ہے، عوام اس میں شامل ہوتے تھے۔ 14 ہم نے ملین مارچ کیے ہیں، آزادی مارچ کیا ہے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کون رپورٹ کرتا تھا کہ اس کی تعداد کتنی ہے جلسے میں، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید۔ تو ہم نے تو یہاں پر 8 اگست 2018 کو شاہراہ دستور پر مظاہرہ کیا، سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ کیا اس وقت توفیق ہوئی اس سپریم کورٹ کے کہ وہ سو موٹو کرے؟ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہے تھے سارے لوگ۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ دھاندلی کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ کیا ہم آج کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی اس ناجائز، ناروا، اس ظلم اور اس دھاندلی کے جرم کا احتساب کر سکے گی؟ یہ چیزیں صاف ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں کہ جس کی نہ ہم، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں۔ یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم، اتنی گر گئی پاکستانی سیاست، لہذا یہ بات دل سے نکال لی جائے
کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں گے. ایسی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے پھر ہمیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. نیا پاکستان پرانا پاکستان باقی ہمارا پاکستان یہ بات کری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے سب سے زیادہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی پی ٹی ایم سے وہ نکل گئے تھے اور ابھی بھی ہم نے پچھلے 2 دن سے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے مذاکرات کی زیادہ بات کر رہے ہیں. کس پہ پیپلز پارٹی کا اپنا فلسفہ ہے. انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے سے حکومت ہٹانے کی بات کی جب میں نے کہا تھا کہ تحریک کے ذریعے سے اور صوبائی اسمبلی سندھ کی توڑ کر تمام اسمبلی کے ممبران جو ہمارے ہیں مستعفی ہو جائیں. ہم پوری تحریک کی قوت کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. آج الیکشن ہو جاتے ملک میں کوئی ہیجان نہ ہوتا, اضطراب نہ ہوتا, لیکن یہ سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا. ہم نے بھی اس وقت کوئی سیاست میں تقسیم پسند نہیں کی, لیکن آج ہم اسی کو بھگت رہے ہیں. نہیں بھگت رہے, اسی کی مہنگائی کو ہم بھگت رہے اور اپنے آپ کو مظلوم بھی بنا رہا ہے لوگوں کے سامنے. اور وہی مہنگائی ہے کہ جس کو آج وہ استعمال کر رہا ہے اپنی اڑان کے لیے, اور وہی مہنگائی ہے جو ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن رہی ہے. اس قسم کے فلسفوں پر اختلاف تو مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں تھا. ہمارا تصور کچھ اور تھا اور ہم نے 3.5 سال جو سڑکوں پہ گزارے ہیں اس نے حالات تبدیل کیے ہیں. اس نے ملک کے اندر ایک شعور پیدا کیا, قوم کے اندر ایک شعور پیدا کیا, لیکن اس کی قدر نہیں کی گئی. سو اب ہم نئے نئے تجربے روز روز نہیں کر سکتے. جی مولانا صاحب, ابھی کل آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے دھمکی دی تھی ماشاء اللہ کی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں, تحریک عدم اعتماد واپس لیتے ہیں تو معاملات طے ہو سکتے ہیں. لیکن میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا تھا. اس حوالے سے آپ کچھ کہیں گے, اس وقت کی سینیریو کیا تھا اور کس وجہ سے آپ نے پھر حکومت بنائی, اور جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مئی میں حکومت جو ختم کر کے الیکشن میں جائیں گے, تو پھر کس نے روک دیا تھا کہ الیکشن میں مت جائیں؟ دیکھیے, اکتوبر میں بھی ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے. باجوہ صاحب نے پورا اختیار جو ہے جنرل فیض حمید کو دیا. جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھے تھے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی. میرے ساتھ بیٹھے تھے اکرم درانی اور طلحہ محمود. 6 آدمیوں کے مذاکرات میں باقاعدہ اسمبلی کی توڑنے کی بھی تاریخ متعین ہوئی اور الیکشن کے نئے شیڈول کی بھی تاریخ متعین ہوئی, اور اگلے سال مارچ میں الیکشن کرانے کی بھی بات طے ہو گئی. جب ہم نے دھرنا اٹھا لیا تو کہا جی ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. کیا اتنی ذمہ دار پوسٹوں پر بیٹھنے والے لوگ وہ بھی اس طرح کی کچی باتیں کرتے ہیں؟ اور نہ چودھری صاحبان کو کوئی احساس ہوا اس بات کا کہ بھئی ہم نے تو شریف لوگ ہیں, ہم نے تو ایک زبان دی تھی, اور میں ذرا تھوڑا وزادار آدمی ہوں, کسی کو منہ پہ کہنا کہ جی لکھ کر دو, پہلے دستخط کرو, تو ذرا تھوڑا اس تکلف سے میں نے بھی اجتناب کیا. لیکن بہرحال یہ طے ہوا تھا کہ انتخاب ہوں گے اور نہیں وعدہ پورا کیا. تو ایک وعدہ تو نہیں ہے. باجوہ صاحب کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ جنرل فیض حمید کی کس بات کو ہم روئیں گے جی؟ بس ٹھیک ہے, اب وہ چلے گئے ہیں. اب ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ان کا اپنے ادارے کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ذرا خود سوچیں. اب ہر بات پہ ہم کہیں, ہم فرنٹ پر آ کر بات کریں, تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, ان تمام چیزوں کو سب لوگ جانتے ہیں. یہ فرمائیں کہ ابھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ, کو بھی سپورٹ کر رہی تھی اور کھلے عام سپورٹ کر رہی تھی. جب نیوٹرل ہوئی تو عمران خان کو میدان میں چھوڑ کے آپ لوگوں کو آگے دھکا دے دیا, دلدل میں پھنسا کے, اور نیوٹرل ہو گئے. بھائی عمران خان کو آپ اگر اتنا سپورٹ کر رہے تھے, اگر نیوٹرل ہو رہے تھے تو گند جو کیا ہوا تھا وہ تو صاف کر کے پھر آپ نیوٹرل ہو گئے. آپ کو دلدل میں پھنسا کے بھاگ گئے, ان کو آگے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کو, تو آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل نیوٹرل سمجھ رہے ہیں یا کیونکہ عدالتوں پہ چھاپ تو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور میں, عدالتیں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی باہر نہیں گئی, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شاعرہ دستور پہ, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے. حضرت یہ ایک ناکام شو ہے.
15-15, 20-20 वकील इकट्ठे हो जाते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। और ये हमेशा इस किस्म की चीज़ों को रास्ता देते हैं कि किसी तरीके से भी हो, लेकिन एक नाजायज़ बात को जायज़ बना सके। जो अपने आप को माहिर समझते हैं ना, हम कानून और आइन के माहिर हैं। तो इस हवाले से बड़ी एक इत्तिफाक़ राय मुल्क के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत मौजूद है, तमाम की इत्तिफाक़ राय के साथ हुकूमत मौजूद है, और सिर्फ उन लोगों की नहीं कि जो PDM में थे। PDM से निकलने के बावजूद पीपल्स पार्टी भी उस हुकूमत में मौजूद है, PDM से निकलने के बावजूद ANP भी उस हुकूमत में मौजूद है, MQM भी इस हुकूमत में मौजूद है, बाप पार्टी भी उसमें मौजूद है, इंडिविजुअल भी मौजूद है उसके अंदर। तो हम जहत इस वक्त ये एक कौमी हुकूमत की हैसियत रखती है, और इस पूरी कौमी विजन को आप एक इमरान खान के लिए कुर्बान कर दें। कोई अक्ल है किसी के पास? इसको अक्ल कहते हैं, इसको विजन कहते हैं, इससे हम मरूब हो जाएं? फजल रहमान ऐसी विजन से मरूब होने वाला नहीं है जी, इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आसिफ जरदारी साहब ने एक सियासी डायलॉग कमेटी तश्कील दी है, तो आपके कोई दबाव है जरदारी साहब की तरफ से भी इमरान खान से मुज़ाकरात करें? हमारे साथ अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, जिस तरह हमने आपसे अर्ज़ कर दिया। सर लेकिन होगा क्या, इधर से फैसले आएंगे, उधर से पार्लियामेंट मुस्तरद करेगी, पार्लियामेंट जीतेगी, नतीजा पार्लियामेंट जीतेगी, कौम जीतेगी, अवाम जीतेगी इंशाअल्लाह। और हम पहले भी रोडों पर आने के आदी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसका तजुर्बा नहीं है। हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्टिविस्ट हैं जी, हम ज़बरदस्त किस्म के तहरीकी लोग हैं। कल अगर फिर इस तरीके से उनके लिए किसी ने यहाँ हरकत की, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे पाकिस्तान के कोई और इदारा हो, इस तरह के नाजायज़ लोगों के लिए नाजायज़ हरकतें करना, फिर भी हम मैदान में होंगे, कोई और नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमने ये रास्ता जो है वो भूला नहीं है। हमारे कारकुन अवाम जो इस बात को सच समझते थे और हमारे साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं इंशाअल्लाह। अच्छा मोहन साहब, गुज़िश्ता रोज़ कौमी सलामती के इजलास में आर्मी चीफ ने एक बात वाज़ेह कर दी कि पाकिस्तान में वही होगा जो वज़ीर आज़म कहेंगे। पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, आईनी कानूनी तमाम वज़ीर आज़म के मातहत हैं। तो आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह फिर फैसले कर रही है, आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह किया, और वैसे भी ये तमाम तर इदारे वज़ीर आज़म के मातहत है, और जिस तरह कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बार बार एक ही बात कर रहे हैं। और अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को कहा कि वो बराह रास्त फंड जारी करे, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर उनका इख्तियार ही नहीं है, और वो इख्तियार भी इन्हीं इदारों की नाक के नीचे इमरान खान ने उसको इंडिपेंडेंट करार दे दिया, और वो IMF से वाबस्ता कर लिया उसको जी। IMF से वाबस्ता करने को ग़ुलामी का नाम देने की वजह आज़ादी का नाम दिया गया। यानी ये एक अजीब सा कि अपने नाम जंगी नहंद काफूर तो इस किस्म की चीज़ें हुई हैं। आज वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं कहना चाहिए ये बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी ये कहना चाहिए कि इख्तियार वो वज़ीर आज़म का है, फैसले उसने करने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वही है। तो तभी जाकर फिर मुल्क जो है वो सही मानों में चलेगा। नाजायज़ तरीके से एक महाज़राई की सूरत, और सब दुनिया जानती है कि महाज़राई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है। अच्छा, कौमी हुकूमत इस वक्त बनी, क्या कौमी हुकूमत ने अभी तक आर्मी चीफ से ये मुतालबा किया है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे या DG ये सही थे, जिस तरह उन्होंने आपके साथ वादे किए और उसके बाद वादों से मुकर गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए? देखिए, इस हद तक के होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो मैंने भी आपके सामने कह दिया कि इदारे, लेकिन चूँकि हमेशा फ़ौज का इदारा ऐसा है कि जिसमें सियासी मुदाखलत नहीं की जाती, और वो अपने मामलात अपने इदारों के ज़रिए, अपनी अदालत के ज़रिए वो तय करते हैं। ख़ुद ही किसी का अगर वो कोर्ट मार्शल करते हैं तो उस पर कोई किसी सियासी दबाव तो नहीं होता, ना सियासी मशवरा होता है उसमें। उनका अपना इदारा है, वो सब कुछ देख रहे हैं। अगर वो ये देख रहे हैं कि इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और उनको फ़ैसला करना चाहिए, और वो ये देख रहे हैं कि मुल्क को अब हमें एक तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए और माजी की हुकूमत ने उसका बेड़ा गर्क किया है, तो इसके ज़िम्मेदारों को भी वो जानते हैं, जो उनके इदारे के अंदर है उनको भी वो जानते हैं। मौलाना साहब ये फरमाएं कि इमरजेंसी की भी खबरें चल रही हैं कि हालात इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं, जजेस को बर्खास्त किया जा सकता है, जो ईमानदार जजेस हैं, ईमानदार तो इमरानदार आजकल टर्म दिया गया है तो मजबूरी क्या है, हुकूमत के पास रुकावट क्या है जो ईमानदार
सरकार जजेस के खिलाफ रेफरेंस नहीं ला सकते, सदर रुकावट है, क्या है? फिर आप कहेंगे कि देखिए ये तो गैर जमहूरी इक़दाम हो गया, ये तो बड़ा गैर जमहूरी। हम ऐसी सूरत हाल में हम जमहूरी लोग हैं जी, हमने माजी में भी एमरजेंसीज़ को सपोर्ट नहीं किया। आज सूरत हाल क्या बनती है, क्या ज़रूरत बनती है, लेकिन तहम्मुल से काम लिया जा रहा है, बर्दाश्त से काम लिया जा रहा है, ताकि इस तरह की सूरत हाल तक हम ना पहुँचें और इदारों के ज़रिए से ही हम अपने फ़ैसले करें जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मौलाना साहब, जो पोस्ट इलेक्शन है इसके बाद अमूमन यही समझा जाता है कि हालात ख़राब होते हैं और माशाल्लाह भी रहा हमवार रही, तो इस सारी सूरत हाल के लिए आप किस तरह इसको काउंटर करेंगे? ये किस तरह? अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, सियासी लोग मामलात को काबू में रखे हुए हैं और ठीक है जब इस्तिराब होता है, कुछ थोड़ा हंगामाराई होती है तो मुस्बत काम में रुकावटें आती हैं और जो आ भी रही हैं, तो अवाम ख़ुद भी ये समझते हैं कि मुल्क की सियासत में जो अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं उसके लिए हुकूमती इक़दामात के रास्ते में कौन रुकावटें डाल रहा है। और इससे पहले जो रुकावटें डालने के लिए बुनियादें मुहैया कर चुका है जी, अब उस ज़माने में जो माइनिंग की गई थी जी, अब कदम हम उठाते हैं तो वो फटता है, कदम उठाते हैं तो वही माइन फटता है जी। तो यही सूरत हाल इन्होंने बना रखी है। अब ठीक है, आम आदमी बेचारा वो तो अपनी ज़रूरियात की हद तक ही मामलात को देखता है और उनके मसाइल में यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन हम अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं एक साल की कि मुल्क के अंदर कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज़ दोबारा किया जा रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स वजूद में आ गए हैं, कितने लॉन्च हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं और आम आदमी की ज़रूरतों के लिए हम क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं। हमारी कारकर्दगी एक साल की भी नज़र आएगी और उनके 3.5 साल भी नज़र नहीं आएगी दुनिया कुछ। मौलाना साहब ये फरमाएं कि आप जमहूरी हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, आप ऐसा काम नहीं करना चाह रहे कि मीडिया और बाकी तनकीद करे दुनिया, लेकिन जो जजेस कर रहे हैं वो तो जमहूरी अमल तरीक़ेकार नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत, स्टेट बैंक के मामलात, स्टेट बैंक की जामा तलाशी ली जा रही है, हुकूमत का एक एक अकाउंट की छानबीन की जा रही है, जिस तरह संदेह की जामा तलाशी ली जाती है। तो ये मुदाखलत वो जो कर रहे हैं, या वजारत खजाना, वजारत दाखिला, सब के इख्तियारात छीन के अपने हाथ में रखे हुए हैं, तो इनको रोकने का प्लान क्या है? इससे डरे नहीं आप जी। इन्होंने कालाबाग डैम का भी फैसला किया था, फिर क्या हुआ उसका? मौलाना साहब, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर ये 3 जजेस जिनको आप मुताज़ा भी कह रहे हैं, ये तमाम फैसलों में भी अमल दरामद कर रहे हैं और मुहाज़राई भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट का केस नहीं होना चाहिए? इस पर हुकूमत सोच रही है कि भाई इस तरह अगर एक हद अपने दायरे में वापस नहीं आते और इसी तरीके से महाजराई लेते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा आईन और कानून के ज़रिए कि जो हुकूमत को लेना फिर मजबूरी होगी। तो इमरान खान अब भी लाडला है किसी का? इमरान खान अब भी किसी न किसी का लाडला है सर? लाडला तो नहीं होगा किसी का, क्योंकि उससे लाड करने में अपना मुंह काला हो जाता है और अपने होंठ काले हो जाते हैं, उसके लाड का कोई फ़ायदा होता नहीं है। यही फ़ायदा होता है कि अपना मुंह काला कर लेता है आदमी। तो इस लिहाज से अगर कोई उसको लाड भी करता है, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम शर्मिंदगी के अलावा तुम्हारा और कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद वाक़यात और ख़बरों के लिए आई पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब करें।